اس وقت 57 BNP کے کاؤنسلرز ہیں، 2 MEPs ہیں اور ایک ان کا LGA کا ممبر ہے. تو یہ لوگ ہارٹ فشر میں بھی ہیں، بیڈ فشر میں بھی ہیں، باکشر میں بھی ہیں، پورے ملک میں ہیں. تو آپ نے بات کی تھی یہ ان کو روکا کیسے جائے. تو میرے خیال میں ان کی مین جو اسٹرینتھ رہی ہے، ایک تو ہماری میڈیا نے پچھلے 10 سالوں میں irresponsible رپورٹنگ کی ہے، جیسے کہ یہ جو ٹیبلوئڈ نیوز پیپر جسے ہم کہتے ہیں. What they did? اس میں یہ ہوا کہ امریکہ میں جو 9/11 کا یعنی ویل ریکارڈڈ انسیڈنٹ ہے اور بڑا ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اس کے بعد میڈیا نے مسلمانوں کے خلاف ایک مہم چلائی جس میں کچھ رسپانسبلٹی ہماری کمیونٹی کے کچھ فردوں کے پاس ساتھ میں لگتی ہے، کیونکہ انہوں نے ان کو موقع دیا irresponsible رپورٹنگ کی جو اسلام سے ہٹ کر تھی. تو BNP نے اس بیسس پہ یعنی ایک روٹ پلان کی ہے، اور جیسے عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا، اسلامک کمیونٹی کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، تو ان کو میرے خیال میں روکا جا سکتا ہے. اور جیسے کہا گیا کہ روکنے کا کیسے روکا جا سکتا ہے بتائیں نا. ہمارے جو لوگ ہیں اکثر BNP والے کینڈیڈیٹ کھڑے کرتے ہیں جہاں پہ ہماری کمیونٹی ہو. ہماری سے مقصد BME کمیونٹی یعنی ایشین کمیونٹی، مسلمان کمیونٹی، پاکستانی کشمیری لوگ. تو ان کو واحد طریقہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں. ہر ایک بندے کے پاس ووٹ ہے، وہ ووٹ دیں، کیونکہ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو الیکشن میں آخر پہ آنا چاہیے. اور اگر ہم سب ووٹ دیں گے، ہماری ہائر پرسنٹیج، اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے تو جو گیپ ہے یہ لوگ فل کریں گے. یہ اس سے بڑا فائدہ اٹھا. جی بیسکلی ان کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں کو پٹ آف کریں، اور انشاءاللہ اگر ہمارے لوگ حصہ لیں اور ان کو روکنے کا طریقہ ہے. یہ طریقہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیموکریٹک پروسیس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. یہاں پہ ووٹ سے کام کرتا ہے. کونسلر فاروق قریشی صاحب یہ بتائیں، یہ صرف مسلمانوں کے خلاف BNP کیوں اتنا پروپیگنڈا کر رہی ہے؟ وہ جوش کے خلاف کوئی بات نہیں کر رہی ہے، ہندو کمیونٹی ہے اس کے خلاف نہیں، سکھوں کے خلاف اتنی بات نہیں کرتی ہے، جو لوگ افریقہ سے ہیں ان کے خلاف اتنا نہیں کرتی، تو صرف مسلمانوں کو کیوں یہ لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں؟ دیکھیے جی، میرے خیال میں تو وہی بات ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مئے کامل نہ بن جائے. مسلمانوں کا خوف اور ایک اسلاموفوبیا جو یہاں پر ٹیبلوئڈز نے کریٹ کیا ہے، اس کو ہوا دے رہے ہیں وہ. اگر یہ کہا جائے کہ یہ مسلمانوں کے علاوہ باقی اور کسی کے خلاف نہیں ہے تو یہ بات درست نہیں ہوگی. وہ سارے امیگرنٹس کے خلاف ہیں. اگر آپ ان کے لٹریچر کو دیکھیں تو جہاں پر وہ مسلمانوں کا زیادہ بہتات ہوتی ہے، تعداد زیادہ ہے، وہاں پر وہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. جہاں پر افرو کیریبین لوگ ہوں گے وہاں پر وہ ان کو ٹارگٹ کریں گے. اور یہی جماعت ایک زمانے میں جیوز کے خلاف بھی کیمپین کرتی رہی ہے. اس وقت ان کا نام اور تھا ان کی جماعت کا، انہوں نے بعد میں نام چینج کیا ہے. اور یہ جو انگلش ڈیفنس لیگ کے نام سے جو تنظیم بنی ہے، اس کا تعلق اس سے کیا ہے؟ BNP سے ان کا کیا تعلق ہے یہ مجھے کوئی اتنی زیادہ اس معاملے میں نے تحقیق نہیں کی. جی ملک صاحب آپ بتائیے، آپ کو اس بارے میں. انگلش ڈیفنس لیگ جو ہے وہ نیوٹرل نام جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس کا دوسرا نام ہے، دوسرا نام جو ہے نا BNP کا دوسرا نام انگلش ڈیفنس لیگ ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ وہ فٹ بال ہولیگنز جو ہے نا، وہ کرمنل جو کورٹ نے جن کو فاؤنڈ گلٹی آف وائلنس، ان کو استعمال کر کے تو انہوں نے ان فٹ بال کے ذریعے سے انگلش ڈیفنس لیگ بنائی ہے وہ BNP ہے، لیکن وہ جو نیشنل فرنٹ تھا وہ سوٹڈ بندے نہیں تھے. جو آج کی جو BNP ہے یہ ریسپیکٹیبل، آپ دیکھیں نک گریفن جو ان کا لیڈر ہے، باقی بھی ان کے لیڈر جو دیکھیں وہ بڑے سافٹلی اسپوکنگ، ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ناٹ دی ٹیپیکل جو پرانے تھے نا نیشنل فرنٹ والے، وہ نہیں ہے. تو اس لیے ان دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل ونگ ہے ان کا BNP، اور وہ جو ہے وہ آرگنائزیشنل فنڈ ہے جو کہ فنڈنگ ان کے لیے. اچھا، کونسلر ثقلین مشتاق صاحب، ثقلین محمود صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ کیا کر سکتے ہیں ہم کہ ہمارے نوجوانوں میں
जो इश्तियाल भी ना हो, कम्युनिटी रिलेशनशिप जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, और हम बीएनपी का जो है ना मौसर तरीके से नौजवानों का भी तो एक किरदार बनता है, वो इसमें किरदार अदा करें, ज्यादा से ज्यादा पोलिटिकल सिस्टम में आए, और वो कम्युनिटी रिलेशन जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो दूसरों के साथ, कानून को भी हाथ में ना लिया जाए। जैसे हमने देखा है हैरो के अंदर जो है मस्जिद के खिलाफ बहुत बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन हुई है, इसी तरह लुटन में हुई है, और दिगर जो है नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के इलाकों में हुई है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? शाह साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो इंग्लिश डिफेंस लीजिए, इंग्लिश नहीं है क्योंकि हम भी इस मुल्क में रहते हैं। जो ब्रिटिश नेशनल पार्टी है ये ब्रिटिश मेजॉरिटी व्यू की माननी है। तो मैं ये कहूँगा कि इसलिए ये माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उन्हें चाहिए कि उनकी एफर्ट्स जो हैं एक तो हिस्सा लें और इश्तियाल में बिल्कुल ना आए। हाँ, इश्तियाल में ना आए, कोई हाँ, कम्युनिटी रिलेशन भी खराब ना करें, पोलिटिकली सेंसिबली हाँ, मैदान में उतरे और काम करें। लेट मी रीड दिस वन फॉर यू। बीएनपी के जो लीडर हैं निक ग्रिफिन, उन्होंने 19 तारीख को मंडे की सुबह 9 से 9:30 बजे के दरमियान एक नेशनल रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि इक़्तिदार में आकर वो ये उनका जो एजेंडा ये मैनिफेस्टो है, 50,000 पाउंड तक ऐसे तारकीन वतन को देंगे जो अपने बाप दादा के मुल्क में जाकर वापस आबाद होने के लिए रजामंद होंगे। दूसरी बात उन्होंने ये की है, उन्होंने दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि वो इराक और अफगानिस्तान की जंग के खिलाफ है, अगर इक़्तिदार में आए तो अपनी फौजों को वापस बुलाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है निक ग्रिफिन ने कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो इराक वॉर जो है वो कभी भी जो है उसके हक में वोट न देते। इसके अलावा जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि उन्होंने कुरान पढ़ रखा है, और ही इज कोटिंग मिस वेरी बैडली, और उसने कहा कि इस्लाम के वो खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इस्लाम जो है वो जो हमारी जो जमहूरी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है उसके मतसादम है, यानी उसके अगेंस्ट कंट्रडिक्शन है दोनों में, डेमोक्रेसी और इस्लाम में। आपका इस बारे में क्या तजर्बा है? सबसे पहली बात तो ये है कि उनका बीएनपी का ये कहना कि अगर वो इक़्तिदार में होते तो वो इराक की जंग ना होती या अफगानिस्तान में इन्वॉल्व ना होते, जिनके व्यूज फैशिस्ट हैं वो ये बात कहें कि जी हम दंगे फसाद से परहेज करते हैं और उसके खिलाफ हैं, ये तो एक मजे का खेज बात है। दूसरी बात, वो एक सहारा ले रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि इंडिजिनस कम्युनिटी में ज्यादातर लोग इराक की जंग के खिलाफ थे और अब तक हैं, और अफगानिस्तान में जो इन्वॉल्वमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज की, नेटो की, उसके भी हक में ज्यादातर लोग नहीं है। इसलिए किसी न किसी बात का सहारा लेना था बीएनपी ने, तो उन्होंने इस बात का सहारा लिया है। बहुत अच्छी बात है जी, इस बात को आगे मजीद बढ़ाते हैं। ये टेलीफोन लाइन पर गालिबन बर्मिंघम से लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के पार्लिमानी उम्मीदवार काउंसलर अयूब खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शिराज साहब, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अयूब साहब ये बताइएगा कि ये एक किस्म का लिबरल डेमोक्रेट पार्टी के लिए एक पॉलिटिकल हनीमून है कि अचानक आउट ऑफ नोवेयर आपके जो लीडर है निक क्लेग, उन्होंने डिबेट भी जो है वो जीत लिया है, और जो यू गव पोल है वो ये भी बता रहा है कि लीड कर रही है लिबरल डेमोक्रेट, और लेबर जो है बहुत बिहाइंड है। आपको तो यकीनन आपके लिए बड़ा तसल्ली का सामान होगा ये इसमें। बिल्कुल जनाब, हमारे लिए तो बहुत तसल्ली है क्योंकि ये जो इराक का जो जंग हुआ था, मैं इसीलिए सियासत की है। इससे पहले मैं अपना बैरिस्टर का काम कर रहा था और मैंने देखा जब इराक का हमला हुआ तो मैं इसके पॉलिसी, जो लेबर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, ये एक डेकेड से बहुत बड़ी पॉलिसी इराक से इन्वेजन के करने का, और मैंने उसी वक्त मैंने सोचा यार देखो ये बहुत नाजायज हो रहा है, और मैं फिर उसी वक्त लिब डेम मेंबरशिप ज्वाइन की थी और लिब डेम पार्टी ज्वाइन करके मैं कौंसिल की सीट जो एस्टन वार्ड में है, बर्मिंघम में है, और मैं 20-25 साल से बाद ये पहली बार फिर लिब डेम इधर से कामयाब हुआ। और अभी जो रजिस्ट्रेशन जो इस इकॉनमी का मामला है, ये हमारा विंस केबल भी पहले 2-3 साल पहले गवर्नमेंट को वॉर्न करता था, ये देखो ये अगर आप इस बैंक को कंट्रोल नहीं करेगा, रेगुलेट नहीं करेगा तो ये रिसेशन होगा। यानी कि पूरी दुनिया को रिसेशन है, लेकिन इस मुल्क में विंस केबल ने वार्निंग दी थी। और अभी निक क्लेग का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखो इस मुल्क में मेन पार्टी था 65 इयर्स के पीछे जो टोरी या लेबर। अभी आदमी भी वो सोचते हैं क्योंकि
टोरी और लेबर को देने को बजाय एक्साइटिंग टाइम है, अल्टरनेटिव चॉइस कर लो और लिब डेम को दे दो। जी। और हमारा पोल काफी अच्छा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी कैंपेन ट्रेल में हैं अभी, और इसीलिए हम स्ट्रीट बाय स्ट्रीट कैंपेन कर रहे हैं। और यकीन करो जिस डोर पे हम जाते हैं ना, आदमी बोलता है या जरूर हम लिब डेम को सपोर्ट करेंगे। नहीं, इसकी वजह ये भी, लेट मी आस्क यू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन अयूब साहब, कि आप लोगों की पॉलिसी जो है लिबरल डेमोक्रेट की, वो तो आज से पहले तो ये होता रहा है कि एक टाउन के अंदर कुछ पॉलिसी है, दूसरे टाउन के अंदर कुछ पॉलिसी है, और जो खास करके जो मुल्क गिर किस्म की जो पॉलिसीज है, मसलन इकोनॉमिक्स है, इमिग्रेशन है, इस बारे में तो कोई किसी को मालूम ही नहीं है। तो कैसे आप मुल्क को जो है वो इस रिसेशन से निकालने के बारे में कोई पॉलिसी देंगे या कोई अमली इकदाम करेंगे?